ఓం నమో వెంకటేశాయ. ప్రతి ఉదయం మిమ్మల్ని పలకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय निगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनारविन्द सूर्याय दक्षध्वरनाशनाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमादि मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर हर नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय सुदिव्यदेहाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधर नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते. ఈ ఉదయం మనందరికీ మంగళకరం కావాలని ఆశిస్తూ మంగళధ్వనితో ఆరంభిద్దాం.
వేద మంత్రాలలో లౌకిక, పారలౌకిక, పారమార్థికమైన అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వేద పఠనం విందాం, ఆ పరమాత్మని అనుగ్రహం పొందుదాం. जुञ्जते मन उत जुञ्जते धियो विपरा विपरस्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रादधे वयुनाविदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रे धानि दधे पदं समूढमस्य पाग्गो सूरे स्वाहा इरावती धेनुमतिः भूतग्गो सूयवासिनी मनवेदशस्या व्यस्कभनारो राशि विष्णवे ते दारथ पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा देवश्रुतौ देवेख्वाघो खतं प्राची प्रेतमध्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वं जज्ञन्नयतं मा जिह्वरतं स्वङ्गोष्ठमावरतं देवी दुर्जे आयुर्मा निर्वादिष्टामन्तरमेधां ब्रह्मन् पृथिव्याः विष्णोर्नोकां वीर्याणि प्रवोचन्याः पार्थिवानि विमामे राजाग्मुषि जो अस्कभायदुत्तरग्गो साधस्थां विचक्रमाणस्त्रेधो रुगायो विष्णवेत्वा दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्यामहो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात् उभाहि हस्तावसुना प्रेणसवा प्रयच्छ दक्षिणा दोदसव्याद्विष्णवेत्वा प्रदद्विष्णुस्तावते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः जस्योरुखुद्रेखुव्यकरामाणे ख्वादिक्षीयन्ति भुवनानि विषवा विष्णोरराटमासि विष्णोः स्नप्त्रे स्थो विष्णोः स्यूरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमासि विष्णवेत्वा देवस्य तवा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् आददेनार्जसीरमहग्गो रक्षसाङ्ग्रीवा अपि कृन्दामि बृहन्नसि बृहद्रवा बृहतीमिन्द्रा यब्वाचां वद रक्षोहणां बलगहनां वैष्णवी निरमहन्तां बलगमुत्किरामिजां मे निष्ट्योजममात्यो निजखाने दमहन्तां बलगमुत्किरामिजां मे समानो
जमसमानो निचखानेदमहन्तं बलगमुत्किरामिजं मे सबन्धुर्जमसबन्धुर्निचखानेदमहन्तं बलगमुत्किरामिजं मे सजातो जमसजातो निचखानोत्कृत्याङ्गिरामि स्वराडसि सपत्नः सत्रराडसि अभिमातिहा जनराडसि रक्षोः सर्वराडसि अमित्रः रक्षोहणो वो बलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान् रक्षोहणो वो बलगहनो वनयामि वैष्णवान् रक्षोहणो वो बलगहनो वस्त्रेणामि वैष्णवान् रक्षोहणो वां बलगहना उपदधामि वैष्णवी रक्षोहणो वां बलगहनो वर्जुहामि वैष्णवी वैष्णवासि वैष्णवास्थ हरि ओम। ఉపనిషత్తులలో దాగి ఉన్న అనంతమైన అత్యంత రహస్యాలను ఉపనిషద్వాణి ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఈ జగత్తులో విద్యుత్తును వెలుగునిచ్చే ఏదైతే వెలుగునిచ్చేవారు ఎవరైతే సూర్యాది గ్రహములు ఉన్నదో అవి స్వతంత్రంగా కాదు, దాని లోపల ఆ పరబ్రహ్మ ప్రవేశించి చేయిస్తున్నాడని విన్నాం. సూర్యుడు కేవలం వెలుగును మాత్రమే కాదు, కపిల అనే నామము చేత ఆ భగవంతుడు పరబ్రహ్మనే సూర్యాది జ్యోతిస్వరూప పదార్థముల్లో లోపల వెళ్ళి ఒక పని మాత్రమే కాదు, మనకు సూర్యుడు కేవలం వెలిగిస్తాడని మాత్రము, తాపమిస్తాడని వింటాం. అదొక్కటే కాదు, సూర్యుని ద్వారా వెలిగిచ్చేది ఉష్ణమిచ్చేదే కాకుండా సూర్యుని కిరణముల ద్వారా భూమిలో ఉన్నటువంటి సకల జలాశయంలో ఉండే నీటినంతా సూర్యుని ద్వారా గ్రహింపచేసి మేఘములను నిర్మించి మేఘముల ద్వారా వర్షం కూడా కురిపిస్తాడు ఈ పరమాత్ముడే. ఇది ఒక పని. అంతేకాదు సూర్యుడు ఆ విద్యుత్ రశ్మి ఏదైతే వస్తుందో ఆ భగవంతుని యొక్క కృపా కటాక్షములే, అతని నేత్రముల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ కృపయే సూర్యుని కిరణములది. ఆ సూర్య కిరణములే ఎవరి పైన పడుతుందో వారు తిన్న ఆహారము లోపల పచనం కావడానికి కూడా ఈ సూర్యశక్తి ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే మనలో ఒక మాట శాస్త్రవచనం ఉందంటాం, ఎవరికి ఆరోగ్యం కావాలో ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేతం. భాస్కరుడైన సూర్యుని ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని పొందిన జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో చెప్తారు, ధర్మశాస్త్రంలో చెప్తారు. సూర్యుని ఉపాసన, సూర్య నమస్కారములు, సూర్యుని యొక్క ప్రార్థన చేత మనకు ఒక తేజస్సు కలిగేదే కాకుండా, వర్చస్సు సిద్ధించేదే కాకుండా ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుందట. సూర్యుడు ఆరోగ్యం ఇస్తాడు. ఎక్కడ సూర్యోదయమే ఉండదో ఆ ప్రాంతంలో అనారోగ్యత ఎక్కువ. సూర్యుడు తాపం ఎక్కువ, ఎండ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, అయ్యో తాపం ఉందని మనం బాధపడవచ్చు. అయితే సూర్యరశ్మి అధికంగా ఉన్నప్పుడు మంచి పంటలు పండాలన్నా కూడా ఆ సూర్యరశ్మి కారణం. తిన్న ఆహారం జీర్ణం కావాలన్నా కూడా సూర్యరశ్మే కావాలి. సూర్యుని కిరణములైతే ఏదైతే ఇస్తుందో ఆ తాపము, అది ఆ భగవంతుడు లోపల కపిల అని నామము చేత లోపలుంటూ అతని యొక్క కరుణారస పూరితమైనటువంటి ఆ ఒక దృష్టి ఏదైతే ఉన్నదో ఆ దృష్టియే ఈ కిరణముల ద్వారా వస్తుంది. అంటే నేరుగా సూర్యుడు అగుపిస్తాడు కానీ ఆ భగవంతుడు అగుపించాడు. ఎప్పటికీ ఆ భగవంతుడు వెనకుండి పని చేయిస్తాడు కానీ ముందు రాడను. అందరికీ అగుపించడు, సూర్యాదుల ద్వారా చేయిస్తాడు. అలాగే నక్షత్రములు, అలాగే చంద్రుడు, అలాగే అగ్ని అని చెప్పేసి. ఈరోజు అగ్ని వెలుగుతుంది, బాగా కాంతినిస్తుంది, మండుతుంది. ఆ అగ్నికి కూడా అద్భుతమైన గుణం ఉన్నది. ఆ అగ్ని వైశ్వానర అనే రూపముతో ప్రతి ప్రాణుల ఉదరంలో ఉంది. ఆ జడమైన అగ్ని లోపల అగ్ని నామకుడైనటువంటి దేవత, అందులోపల అగ్ని శబ్ద వాచ్యుడైన ఆ భగవంతుడే లోపల ఉన్నాడు. ప్రతి ప్రాణుల దేహములో కూడా జఠరములో ఒక అగ్ని ఉన్నది. ఏనుగు నుంచి చీమ వరకు గల ప్రతి ప్రాణుల యొక్క ఉదరములో ఉన్నది ఆ జఠరాగ్ని. ఆ జఠరములో ఉండే, కడుపులో ఉండే అగ్ని అది మన కంటికి అగుపించదు. అంత సూక్ష్మంగా ఉన్నా
లోపల మనం వేసిన ఆహార పదార్థాలను కొన్ని గంటల లోపల దాన్ని అంతా జీర్ణిస్తుంది. ఆ అగ్నికి లోపలుండే జఠరాగ్నికి ఆ జీర్ణింపజేసే శక్తి ఎవరిచ్చాడంటే ఈ భగవంతుడే ఆ జఠరాగ్నిలో కూడా ఉంటాడు. ఇది భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం అన్నాం. ఇలాగా ఆ భగవంతుడే ఆ జఠర అగ్నిలో కూడా ఉండి ఆ పని చేస్తాడు. మొత్తానికి తాత్పర్యం ఏమంటే వెలుగునిచ్చే విద్యుత్ మున్నగు ఏ పదార్థములైతే ఉన్నదో వాటి లోపల భగవంతుడు ప్రవేశించి వారి ద్వారా ఆ జగత్తు హితము చేకూరుస్తున్నాడు. అతడే బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ అని తెలుసుకో అనేసి బోధిస్తూ రెండవ అంశాన్ని పార్వతి చెప్తుంది. నెమీమిషదా ఇత్యధిదైవతం. అయితే ఈ భగవంతుడు లోపల ఉంటాడు, మన కంటికి అగుపించాడు. ఎప్పుడైనా అగుపిస్తాడా? ఎక్కడుంటాడు? అతన్ని చూడాలంటే దొరుకుతాడా? మనం ఎప్పుడైనా చూడవచ్చా? అతని స్వరూపం ఎలాగుంది? అందరికీ తెలుసు, అయితే ప్రత్యక్షంగా చూడలేం. అందరికీ తెలుసు ఎక్కడుంటాడు ఆ పరమాత్ముడు అన్నట్టయితే అతడు పూర్ణుడే, ఆ బ్రహ్మాఖ్య వ్యక్తి పూర్ణుడే అయినప్పటికీ కూడా నిశ్చల స్వరూపంగా ఆ భగవంతుడు కళ్ళు మూసుకొని క్షీర సముద్రములో ఎప్పుడు పడుకొని ఉంటాడట. అంటే క్షీర సముద్ర షాయి అంటే ఎవరు? మహావిష్ణువు అని అర్థం. ఈ పరబ్రహ్మ ఎవరో కాదు, నిశ్చింతగా ఏ పని లేకుండా ఇండ్లలో కొందరు హాయిగా పడుకొని ఉంటారు. ఇప్పుడు భోజనం చేయడము, పడుకోవడం అంటే వారికి ఏం పని లేదు అని అర్థం. అయితే ఈ భగవంతుడు ఇన్ని క్రియలు చేస్తున్నాడు, సకల ప్రాణుల్లోకి చేసి ఉండి ఉపకారం చేస్తూ ఒకవైపు చూస్తూ తర్వాత ఏమై ఉంటాడు అన్నట్టయితే నిశ్చింతగా తాను క్షీర సముద్రంలో కళ్ళు మూసుకొని పడుకొని ఉంటాడు. ఈ విధమైనటువంటి క్షీర సముద్రశాయిగా పడుకొని ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడే ఈ భగవంతుడు అని చెప్పేసి పార్వతీదేవి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నది. ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ యొక్క ఉపనిషత్ సారాన్ని బ్రహ్మసారం అనే ఒక గ్రంథము దీని యొక్క సారాన్ని, ఎందుకంటే ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదం సముపబ్రహ్మయేత్. ఉపనిషత్తును అర్థం చేసుకోవాలంటే వాటిలో ఉండే ఆ చిన్న చిన్న శబ్దాలతో అర్థం చేసుకోలేం. చాలా సాంకేతిక పదములు, టెక్నికల్ వర్డ్స్ వలె ఉంటుంది. దాని యొక్క విస్తారము దాన్ని ప్రత్యక్షంగా గురుముఖంగా విన్నవారి ద్వారానే తెలుసుకోవాలి. అయితే దాని యొక్క అర్థాన్ని గట్టిగా ఇదే అర్థమని చెప్పడానికి రెఫరెన్స్ ఏది అన్నట్టయితే దాన్ని చూసుకోవడానికి ఉపనిషత్ పురాణములు, ఇతిహాసములు. అలాంటి పురాణ ఇతిహాసముల్లో చెప్తారు. వ్యజ్యోతయద్ విద్యుదాదీన్ కపిలాఖ్యస్తు యో హరిహి. కపిల అనే పేరు కలిగినటువంటి ఆ భగవంతుడే శ్రీహరియే ఈ విద్యుత్ మున్నగు సూర్యాది గ్రహముల ఆ యొక్క వెలుగు పదార్థము లోపల ఉండి పని చేయిస్తాడు. అక్ష్ణోర్ నిమేషణం కృత్వా యస్యేతే క్షీరసాగరే. క్షీర సముద్రములో ఎవరు కళ్ళు మూసుకొని పడుకొని ఉంటాడో ఆ శ్రీహరియే స ఏవైకః పరం బ్రహ్మ ఇత్యేవం తస్యోపదేశకం. స ఏవైక ఆ భగవంతుడే సూర్యాది గ్రహముల లోపల ఉండి పని చేయించేవాడే, క్షీర సముద్రంలో పడుకొని కళ్ళు మూసుకొని పడుకున్నటువంటి శేషశాయిగా ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తే ఈ పరబ్రహ్మ. సయేవైకః పరం బ్రహ్మ ఇత్యేవం తస్యోపదేశనం. ఆ శ్రీహరియే పరబ్రహ్మ. పరబ్రహ్మ అంటే ఎవరో కాదు, ఇతడే. అతన్ని గురించి చెప్పినటువంటి యొక్క అభిప్రాయమే ఈ అభిప్రాయము అని చెప్పేసి పార్వతి చాలా చక్కగా అతి సరళంగా ఈ దేవేంద్రుని నిమిత్తంగా చేసుకొని సకల జగత్తుకు ఈ ఉపదేశము దేవేంద్రుని వరకు మాత్రమే కాదు, నిమిత్తము దేవేంద్రుడు. ఆనాడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతను అర్జునుని నిమిత్తంగా చేసుకొని సకల ప్రజలకు ఎలా చెప్పాడో అదేవిధంగా పార్వతి కూడా ఇంద్రుని నిమిత్తంగా చేసుకొని ఈ బ్రహ్మోపదేశాన్ని అందరికీ కూడా ఇస్తూ ఉన్నది. ఈ విధంగా అద్భుతంగా ఈ ఉపనిషత్తు మన యొక్క అజ్ఞానాన్ని ఇది పోగొడుతూ ఉన్నది. పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది. మనం చైత్రమాసంలో ఉన్నాం కనుక ఈ మాస వైశిష్ట్యాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం. అభీష్టాలు నెరవేరాలంటే తపస్సు చేస్తాం, జపాన్ని చేస్తాం, అనేక రకాలైనటువంటి వ్రతాలని ఆచరిస్తూ ఉంటాం, ఎన్నో రకాలైనటువంటి సాధనలు చేస్తూ ఉంటాం, భజన చేస్తాం, కీర్తనం చేస్తాం, స్మరణం చేస్తాం, ఎన్నో రకాలుగా దేవతాస్తుతులను మనం చేస్తూ ఉంటాం. దేవతలు మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ రామచంద్రుని విషయంలో మనకు ఒక చక్కటి ఉపాయాన్ని చూపిస్తున్నారు. రామచంద్ర చరితామృతపానం. రామచరిత్రం ఎక్కడ రాయబడింది? రామాయణంలో. కనుక రామాయణ పారాయణం చేసినట్టయితే
అది రామచరిత అమృత పానమే. ఈ రామాయణ పారాయణం వల్ల వైశిష్ట్యం ఏమిటి అంటే సోమపాన శతకోటి సమానం. యజ్ఞ నిర్వహణ చేసేటప్పుడు సోమరసపానం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఒకసారి యజ్ఞాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తే ఒకసారి సోమపానం చేసేందుకు అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి సోమపాన శతకోటి సమానం అని చెప్పడంలో అర్థం ఏంటంటే 100 కోట్ల సార్లు సోమపానం చేస్తే ఎంత ఫలితమో, అంటే 100 కోట్ల సార్లు మనం కనుక యజ్ఞాలను నిర్వర్తిస్తే ఎంత ఫలితమో, ఒక్కసారి రామాయణాన్ని పఠిస్తే అంత ఫలితం వస్తుంది అని చెప్తున్నారన్నమాట. అందుచేత సోమపాన శతకోటి భీరియాత్ జన్మ. ఒకవేళ మనం కనుక సోమపానాన్ని 100 కోట్ల సార్లు చేస్తే ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ పుట్టడము అనేటువంటిది లేదని చెప్పడానికి లేదు. పునర్జన్మ సంభవిస్తూనే ఉంటుంది. కానీ నైతి రఘునాయక నామ్నా, ఆ రఘునాయకుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామాన్ని కనుక మనం స్మరించి ఆయన యొక్క చరితామృత పారాయణం చేస్తే, రామకథా శ్రవణం చేసిన ఆ రఘునాయకుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామ పారాయణం చేయడం ద్వారా తిరిగి మనం జన్మించడం అనేటువంటిది ఉండదు. అంటే మోక్షప్రదాయకమైనటువంటిది రామచరిత కీర్తనం అని మనకు ఈ శ్లోకం చెప్తున్నది. చైత్రమాసంలో ప్రతి తిథిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది. మరి ఈ రోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టత తెలుసుకుందాం. ఈ రోజున మే 2వ తేదీ సోమవారం, బహుళ దశమి తిథి, శతభిషం నక్షత్రం. దశమి అనేటువంటిది మనకు ధర్మరాజ వ్రతానికి మూలమైనటువంటిది. ధర్మరాజు దశమి తిథికి అధిదేవత. ధర్మరాజు అంటే యమధర్మరాజు అన్నమాట. అలాగే శతభిష నక్షత్రం వారుణ నక్షత్రం, అంటే వరుణ ప్రధానమైనటువంటి నక్షత్రం అన్నమాట. ఈనాడు సాధారణంగా ప్రతి మాసం కూడా త్రిదివసీయ విష్ణుదేవ వ్రతం అనేటువంటిది దశమి నాడు మొదలవుతుంది, ద్వాదశి నాడు సమాప్తమవుతుంది. కనుక ఈ మాసంలో కూడా ఈ బహుళపక్షంలో, చైత్ర బహుళపక్షంలో 3 రోజుల పాటు సాగేటువంటి త్రిదివసీయ విష్ణు వ్రతాన్ని మనం ఆచరించడానికి తగినటువంటి రోజన్నమాట. ధర్మము విష్ణువు, మనం ఆచరించేటువంటి కర్మలు విష్ణువు, అలాగే ఫలములు విష్ణువు, భోక్త విష్ణువు, కారయిత కూడా విష్ణువు. అంటే ఈ వ్రతాలన్నింటినీ మన చేత చేయించేటువంటి శక్తి, ఆ చైతన్య స్వరూపం కూడా విష్ణువే అన్నమాట. ఎందుకని సర్వవ్యాపకమైన తత్వం విష్ణుతత్వం అనేటువంటిది, సమస్త లోకాలలో వ్యాపించి ఉండేటువంటి తత్వం. కనుక ఆ సమస్త లోక వ్యాప్తమైనటువంటి ఆ విష్ణు చైతన్యం మనల్ని ఈ చక్కటి సన్మార్గంలో నడిపించాలి అని కోరుకుంటూ మనం ఈ రోజున విష్ణు వ్రతాన్ని ప్రారంభించుకోవచ్చు. ఇది ఈనాటి విశేషం. సకల గుణాభిరాముడైన ఆ శ్రీరామచంద్రుని వైభవాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం. అస్వాధీనం కథం దైవం ప్రకారైరభిరాధ్యతే, స్వాధీనం సమతిక్రమ్య మాతరం పితరం గురుం. యత్రయం తత్రయో లోకాః పవిత్రం తత్సమం భువి, నాణ్యదస్తి శుభాపాంగే తేనేదమభిరాధ్యతే. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ అన్న శృతివాక్యాలను నమ్మినటువంటి మన రామచంద్ర ప్రభు ప్రత్యక్ష దైవాలైనటువంటి తల్లి, తండ్రి, గురువులను విడిచి ప్రత్యక్ష దైవాన్ని కూడా ఆరాధించడం ఎలాగా అని ప్రశ్నించాడు. కారణం, ఈ ముగ్గురు అంటే తల్లి, తండ్రి, గురువు 3 లోకాలకు ప్రతినిధులు. వీరికంటే పవిత్రులు, ఉన్నతులు లేరు. కనుక వీరిని ఆరాధించే ధర్మం సమున్నతంగా కీర్తించబడుతున్నది అని సీతమ్మకు వివరించాడు. అలాగని రాముడు దైవం పట్ల, దైవ యజనరూప దీక్ష పట్ల ఆదరణ లేనటువంటి వాడు కాదు. జ్యేష్ఠం యశస్వినం పుత్రం రుదన్ రాజ్యమయాచత,
వృద్ధుడైనటువంటి దశరథ మహారాజు సత్యధర్మములందు నిలిచినటువంటి వాడై రోధిస్తూ తన జ్యేష్ఠపుత్రుడైనటువంటి రాముని రాజ్యాన్ని యాచించాడు. కనుక తండ్రి ధర్మశీలతను ఆదరించవలసినటువంటి ఆ రామచంద్రుడు తన మనస్సులోని మర్మాన్ని చక్కగా సీతమ్మకు వివరించాడు. అసలు రాముడు ప్రభవించినది యజ్ఞాంతములో. దశరథుడు చేసినటువంటి యజ్ఞము చివరలో పుత్రకామేష్టి మహాయాగంలో ఆయన అవతరించాడు. గాయత్రి మంత్రద్రష్ట విశ్వామిత్రుని వెనక పసివయస్సులోనే దీక్షతో వెళ్ళి ఋషుల యొక్క యాగ సంరక్షణం చేసినటువంటి వాడు. అరణ్యాలలో ఋషులు వేద విద్యాభ్యాసాన్ని తపస్సును ఎలా చేస్తున్నారో చక్కగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. శరభంగాది ఋషులకు తన సందర్శనం చేత ప్రీతిని సమకూర్చినటువంటి కర్మిష్ఠి రామచంద్ర ప్రభు. శ్రీరాముని వంశంలోని ప్రతి రాజు దేవతా యజనమునకు పెద్దపీట వేసినటువంటి వారే. పుత్రార్థి అయినటువంటి దిలీప మహారాజు వశిష్ఠ మహర్షితో ఆ మహర్షిని చక్కగా ప్రస్తుతించాడు. హవిరార్జితం హోత త్వయా విధివదగ్నిషు వృష్టి భవతి సస్యానాం అవగ్రహ విశోషిణాం. మహర్షి, నీవు హోతవై విధి ప్రకారంగా అగ్నులందు ఆజ్య హవిస్సులను సమర్పిస్తూ ఉన్నావు. ఇందువల్ల ప్రతిబంధకములన్నీ ప్రకృతి నుంచి తొలగిపోయి వర్షం చక్కగా కురిసి సస్యములు పండుతూ ఉన్నాయి ఈ భూమిపైన అన్నాడు. ఇక్కడ విధివద్ అగ్నిషు అన్నటువంటి పదంలో దేవయజనం వశిష్ఠుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకు రాజైనటువంటి దిలీపుడు సహకరిస్తూ ఉన్నాడు. సమన్వయ దీక్షగా వారి మధ్య బంధం స్పష్టమవుతున్నది. అలాగే రఘుమహారాజు విశ్వజిద్యాగం చేశాడు. సర్వస్వాన్ని దక్షిణగా విప్రోత్తములకు సమర్పించాడు. స విశ్వజితమాజహ్రే యజ్ఞం సర్వస్య దక్షిణం ఆదానం హి విసర్గాయ సతాం వారిముచామివ. రఘుమహారాజు యజ్ఞములను ఉపాసిస్తూ ఉన్నాడు. కౌత్సుడు ఆ సమయంలో గురుదక్షిణార్థిగా వచ్చాడు. తన వద్ద ధనం లేకపోయినా రఘువులో ధైర్యం దానగుణం రెండూ ఉన్నాయి, వాటికి లేమి లేదు. కనుక 2-3 రోజులు ప్రశస్తమైన తన అగ్న్యగారంలో ఉండి 4వ అగ్నిలా ఉండు అని కోరాడు. త్రేతాగ్నులు అగ్నిగారంలో రఘువు చేత ఆరాధింపబడుతూ ఉన్నందునే 4వ అగ్నిగా కౌత్సుడిని ఉండమని కోరడం జరిగింది. తరువాత ఆ రఘువు ఆ కుబేరునిపై దండెత్తాలి అని అనుకున్నాడు. భయపడినటువంటి ఆ కుబేరుడు రఘుమహారాజు భాండాగారాన్నంతా ధనంతో నింపాడు. అందులోని ధనాన్ని తనకు కావలసినంత మాత్రమే గురుదక్షిణ కోసమే వచ్చినటువంటి కౌత్సుడు స్వీకరించాడు. ఇలా ఈ సందర్భంలో దిలీపుడు, రఘువు, దశరథాది మహారాజులు అందరూ మహనీయులని తెలుస్తోన్నది. మన రామచంద్ర ప్రభు ఆ వంశంలో జన్మించి దేవయజన రూపమైనటువంటి సంప్రదాయ నిష్ఠతో చక్కగా వెలుగొందాడు. శ్రీరాముడు ఒక గొప్ప అశ్వమేధ యాగం చేశాడు. ఆ యాగంలో అంతదానం ఆయన ఆచరిస్తూ అందరికీ సమృద్ధిగా దానాలు ఇచ్చాడు. ఆ తరువాత ఒక వృద్ధుడైనటువంటి బ్రాహ్మడు వచ్చాడు. ఆ జీవనం ఆయన అపరిగ్రాహం అనేటువంటి వృత్తిని కలిగినటువంటి వాడు. ఎవరి ముందు చేయి చాపనటువంటి ఆ విప్రుడు, ఓ శ్రీరామ, నీ తాత ముత్తాతలు నీ తండ్రి అందరూ దాతలైనటువంటి వారే, అయినా నేను వారిని ఎవ్వరినీ అడగలేదు. ఎందుకనంటే ఈ రోజున నిన్ను అడగాలని అనిపించింది. పరమాత్మమైనటువంటి నీవు నాకెవరో తెలుసు కనుక నిన్ను దానం చేయమని అడుగుతూ ఉన్నాను అని రాముని ముందు చేయి చాపితే, శ్రీరాముడు, ఓ విప్రోత్తమ, నేను భూమిపతినే, నీవు భూమిపై సంచరించే దేవతాస్వరూపుడివి, నీ చేతిలో ఉండేటువంటి ఆ ఊతకర్రతో ఎంత మేర చూపెడతావో అంతా నీకిస్తాను అన్నాడు. కానీ ఆ వృద్ధుడు తన శక్తి కొలది దండాన్ని విసిరాడు. అంత దూరం భూమిని మాత్రమే దానం చేయమని కోరాడు. ఈ వృత్తాంతం రాముని దానగుణం కన్నా మనం చక్కగా పరిశీలిస్తే రాముడు చేసిన ఆ యజన భూమి యొక్క పవిత్రత మనకు తెలుస్తోన్నది. అటువంటి కర్మిష్ఠి, వేదోక్త కర్మానురక్తి కలిగినటువంటి శ్రీరామునికి మనం మంగళాశాసనం చేసి తరిద్దాం. ఋతవ సాగరాద్వీప వేదాలోకా దిశశ్చతే మంగళాని మహాబాహో దిశంతు తవ సర్వదా. సదాచారములను పాటించడం వలన ఇహలోకంలో సుఖాలు పొందడమే కాక
ఉత్తమ పరమగతి లభిస్తుంది అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఒక సదాచారాన్ని తెలుసుకుందాం, దానిని ఆచరిద్దాం. పసుపు ఇది మన భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రధానమైనటువంటి స్థానాన్ని అలంకరించింది. కొన్ని విధాలుగా ఏదైనా ఒక శుభకార్యం కానీ పూజా కార్యక్రమం కానీ ఆరంభిస్తే పట్టి చెప్పాలంటే మొట్టమొదట పసుపు కుంకుమ అని చెప్పి పసుపుతోనే ఆరంభించటం అనేటటువంటిది మన సంప్రదాయంలో నిలబడిపోయింది. ఏ వస్తువులు చెప్పాలన్నా శుభద్రవ్యాల్లో మొట్టమొదట పసుపుని ప్రయోగిస్తారు. అలాగే ఏ కార్యం మొదలు పెట్టాలన్నా పసుపు ముద్ద గణపతిని చేసి ఆదౌ పూజ్యో గణాధిప అని చెప్పి ఆ పసుపు ముద్దకి పూజ చేసే ఏ కార్యక్రమం అయినా ఆరంభించేటటువంటిది. అలా ఈ పసుపుకి చాలా కీలకమైనటువంటి స్థానం ఉన్నది. శుభకార్యాల్లో, ఆరోగ్య కార్యక్రమాల్లో అన్నిట్లో కూడా పసుపుకి ఉచితమైనటువంటి స్థానం ఉన్నది. కుర్కుమిన్ అని చెప్పి దీనిలో ఒక రసాయన ద్రవ్యం ఉన్నదని చెప్పి దీనివల్ల క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులకు కూడా ఇది చికిత్స అవుతుందని చెప్పి పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞులు కనిపెట్టారు. అందువల్లనే ఈ పసుపు మీద పేటెంట్ హక్కు సంపాదించడం కోసమని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. కానీ అనాదిగా మన సంస్కృతిలో నిలబడి ఉన్నది కాబట్టి మన వాళ్ళు దీన్ని పొందటానికి ప్రయత్నం చేశారు. అటువంటి పసుపు పూజా ద్రవ్యంగా ముఖ్యంగా ఏ కార్యం మొదలుపెట్టినా కంకణానికి పసుపు కొమ్ము కట్టుకుని కంకణం, అట్లాగే పసుపుతో చేసినటువంటి అక్షతలు పూజా ద్రవ్యాలుగా వినియోగించటం, ఏ ద్రవ్యము లోపించినా కూడా ఈ పసుపు అక్షతల్ని వినియోగించటం అనేటటువంటిది పూజా కార్యక్రమంలో విశేషంగా ఉన్నది. అలాగే వైవాహికాది శుభ కార్యక్రమాల్లో వివాహం చేయాలంటే మొట్టమొదట పసుపు కొట్టడంతోనే మొదలవుతుంది వివాహ కార్యక్రమ ప్రక్రియ. మా ఇంట్లో పసుపు కొడుతున్నామండి కాబట్టి రావాల్సింది అని చెప్పి మొదటి పేరంటము పసుపు కొట్టడంతో మొదలవుతుంది. అట్లా అక్కడి నుంచి మంగళసూత్రానికి తాడు పసుపు తాడు, అలాగే తలంబ్రాలు పసుపుతో కలిపినటువంటి బియ్యము తలంబ్రాలుగా వాడటం, ఆ విధంగానే బిడ్డని కాపురానికి పంపించేటప్పుడు కూడా పసుపు చెంబు ఇచ్చి పంపిస్తారు. అది చాలా కీలకమైనటువంటిది. పసుపుకి అంత ప్రాధాన్యం ఉన్నది కాబట్టే ప్రతి శుభకార్యంలో కూడా ఏ శుభకార్యం తలపెట్టినా మొట్టమొదట మండిగానికి పసుపు పూసి మొదలు పెడతారు. అలా ఈ పసుపు పూయటంలో అనేక విశేషాలు కారణాలు ఉన్నాయి. ఆడవాళ్ళు ముత్యమంతా పసుపు ముఖమెంత ఛాయ అంటూ స్నానం చేసేటప్పుడు ఆ ముత్యమంత పసుపు రాసుకుని స్నానం చేస్తారు. అలా రాసుకోవటంలో చాలా ఆరోగ్య సూత్రాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. సమస్తములైనటువంటి క్రిమిదోషాలని పోగొట్టే శక్తి ఈ పసుపుకు ఉన్నది. అంతేకాదు మనకి ముఖం మీద ఒంటి మీద నూగు వెంట్రుకలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఆడవాళ్ళకి అటువంటి నూగు కూడా ఉండకూడదు. ఆడవాళ్ళు పసుపు రాసుకుని స్నానం చేయటం వల్ల అటువంటి నూగంతా రాలిపోతుంది. చాలా చర్మ సౌందర్యం వాళ్ళకి చేకూరుతుంది. అనేక రకాల క్రీములు రాయటం కంటే ఈ పసుపు రాయటం ద్వారా వాళ్ళకి మంచి ఆరోగ్య సౌందర్యాలు సమకూడుతాయి అని చెప్పి పెద్దలు చెప్పారు. అటువంటి పసుపుని స్నానంలో వినియోగించటమే కాదు, తలంట్లో కూడా సున్నిపిండిలో పసుపుని కలిపి వినియోగించటం. అట్లాగే స్త్రీలు ముఖ్యంగా పసుపు రాసుకుంటారు కాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నీళ్లలో ఎక్కువ పని చేసేటటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఆ నీళ్లలో తడుస్తూ ఉండటం వల్ల కాళ్ళు పాచిపోకుండా ఈ పసుపు ద్రవ్యాన్ని ఎప్పుడు వాడుతూ ఉంటే కుళ్ళనివ్వకుండా కాళ్ళకి ఏ ప్రమాదం లేకుండా చేస్తూ ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా మరి ఆడవాళ్ళు పని చేయక తప్పదు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చక్కగా ఒంటి ఆరోగ్యం కోసమని అటువంటివి పాటించటం చాలా మంచిది. ఆ విధంగా వీళ్ళకి ఆరోగ్యం అంతా కూడా స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్య ప్రభావం ఈ పసుపు మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆడవాళ్ళు పాటించటం, పూజా ద్రవ్యంగా శుభద్రవ్యంగా ఈ పసుపుని వినియోగించటం మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడ చూసినా కూడా మరి క్రిమికీటకాదులు ఇళ్లలో ప్రవేశిస్తూ ఉండేటటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది. అవి రాకుండా ఈ పసుపు గుమ్మానికి రాయటం వల్ల ఏ క్రిమికీటకాలు లోపలికి ప్రవేశించవు. అట్లాగే జలుబు చేస్తే పసిపిల్లలకి చిటికెడు పసుపు మాడును పెడితే ఆ జలుబు తగ్గిపోతుంది. పెద్దవాళ్ళకైతే వేడి నీళ్లలో పసుపు వేసుకుని కాస్త ఆవిరి పడితే ఆ జలుబు తగ్గిపోతుంది. కఫ వికారాలన్నీ కూడా పోగొట్టగలిగినటువంటిది. అట్లాగే విష దోషాలను కూడా పోగొడుతుంది. తేలు కుట్టినటువంటి చోట పొడి పసుపుతో బాగా రుద్దితే ఆ విషదోషం పోతుంది. ఇట్లా అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, శుభ ప్రయోజనాలు పసుపులో ఉన్నాయి. స్వస్తి.
ఈరోజు విదుర నీతి పద్యాలలో ఒక పద్యాన్ని విని దానిలోని భావాన్ని గ్రహిద్దాం. బ్రతుకు చేటు పొగడుగొడుట దూరందుట ఈగి వేడుకొనుట ఇట్లు మరియు కలుగు సౌఖ్య దుఃఖములు వచ్చు నెడపడి వానికింత ఏల వగవనధిపా. నిజానికి ధృతరాష్ట్రుడు ఏమవుతుందని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. అధిపా, ఓ రాజా, ఎందుకు చింతిస్తావు? ఈ దుఃఖం నీకెందుకు? ఎందుకంటే జీవితంలో ఇట్టి పరిస్థితులు సంభవించడం అనేటువంటిది సహజము. ఎప్పుడూ ఒకే స్థితిలో జీవనం సాగదు. ఒకప్పుడు సుఖం వస్తుంది, ఒకప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది. సుఖస్యానంతరం దుఃఖం, దుఃఖస్యానంతరం సుఖం అనేటువంటి నీతి ప్రకారము సుఖ దుఃఖాలు కలిమిదేములు కావడి కుండల్లాగా రావడం సహజం. ఒకరోజు హాయిగా జీవిస్తాం, దర్జాగా జీవించేది బ్రతుకు. మరొక సందర్భంలో ఆ జీవితం సజావుగా సాగదు, చేటు కలుగుతుంది. అట్లాగే అందరూ లోకం ప్రశంసించేటువంటి సందర్భం ఒకటి ఉంటుంది, పొగడతారు అందరూ తన్ను. మరొక సందర్భంలో అందరూ నిందిస్తారు. ఒకటి స్తుతి, ఒకటి నింద, ఒకటి ఉత్తమ జీవనము, ఒకటి బ్రతుకులు లేనటువంటి దుర్భర స్థితి. ఇక ఒక సందర్భంలో ఒకరికి దానం చేసేటువంటి యోగ్యత వస్తుంది. దేహి అన్నం అని దానం చేస్తాడు. లాకేత్వం ఇయ్యనేరుడు దాకును కొమ్మియ్యడు అన్నట్లుగా దానం చేస్తాడు, లేదు అనడు. కానీ మరొక సందర్భంలో అతడే ఒకరిని యాచించవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ ఇచ్చుట, వేడుకొనుట, యాచించుట, ఇట్లు ఇవి చెప్పినవి రెండు. బ్రతుకు దానికి విరుద్ధమైంది చేటు, స్తుతి నింద దానికి విరుద్ధమైంది, ఇవ్వడము యాచించటము అనేటువంటివి ఈ విరుద్ధమైనటువంటి ధర్మాలని సౌఖ్య దుఃఖములు అన్నాడు. ఒకటి సుఖకరము, మరొకటి దుఃఖకరము. ఇవి వస్తూనే ఉంటాయి. కలుగు సౌఖ్య దుఃఖములు వచ్చు ఎడపడి, వెనక 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 దాని వెనక ఇది, దీని వెనక ఇది రావడం అనేది లోకంలో ఉన్నది. కాబట్టి సహజంగానే వాని యొక్క లక్షణం వస్తూ ఉంటాయి అన్న జ్ఞానం కలిగితే, నిబ్బరంగా ఉంటే, కొంత ఆత్మ జ్ఞాన సంపన్నుడైతే ఏడవలసిన అవసరం లేదు. వచ్చినవి రాని, పోయినవి పోని, తాను మాత్రం చెల్లించకూడదన్న స్థితిలో ఉంటాడు. ఒకప్పుడు నది నిండా ప్రవహిస్తుంది నీరు, ఒకప్పుడు శుష్కించిపోతుంది. దానికి ఏడుస్తున్నది అన్నది లేదు కదా. వానికింత ఏల వగవనధిపా అంటాడు. ఇది స్థితప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణం. ఒక విధంగా ఈ పద్యంలో చెప్పింది. సుఖదుఖే సమేకృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయో తతో యుద్ధాయుజ్యస్వ నైవం పాపం ఆప్సేసి అని భగవద్గీత. అర్జున, సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని సమానంగా, జయాన్ని అపజయాన్ని, శుభాన్ని అశుభాన్ని సమానంగా భావించి నీ కర్తవ్యం నెరవేర్చు అని చెబుతాడు. మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమ అపాయిన అని చెప్పాడు కదా. వచ్చు నెడపడి అన్నాడు కదా పద్యంలో. ఆగమ అపాయిన, వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి, ఎప్పుడూ ఒకే స్థితి ఉండదు జీవనంలో. ఆగమ శీతోష్ణాలు, సుఖదుఖాలు, లాభనష్టాలు, జయాపజయాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. వీటి కొరకై చింతించవలసినటువంటి అవసరము లేదు. ఆగమాపాయినో అనిత్యాహ తాము స్థితి క్షస్వ భారత, దాన్ని సహించుకో. ఎంహిన వ్యధయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ సమసుఖ దుఃఖం ధీరం సోమృతత్వాయ కల్పతే. ఎవడైతే ఈ సుఖ దుఃఖాలు రెండింటినీ సమానంగా చూస్తాడో వాడు చివరికి అమృతత్వ స్థితిని పొందుతాడు. హాయిగా శాశ్వతమైనటువంటి స్థితిని పొంది సుఖిస్తాడు సుమా. అందువల్ల రాకపోకలు కలిగినటువంటి ఈ సుఖ దుఃఖాల విషయంలో నీవు చింతించవద్దు, ఒగకు గురి కావద్దు, ధైర్యంగా ఉండు. శాశ్వతమైనటువంటి స్థితిని నీవు అనుభవించటానికి వీటిని సమంగా భావించు అని విదురుడు ఈ నీతిని ధృతరాష్ట్రుడిని ఉద్దేశించి చెప్పాడు. ఒక ధృతరాష్ట్రుడికే కాదు, లోకానికి అంతటికీ అన్వయించేటువంటి చక్కని నీతి. నవవిధ భక్తి మార్గాలలో కీర్తన ఒకటి. చక్కటి సంకీర్తనను చూద్దాం. భావయామి గోపాల బాలం మనసేవితం తత్పదం చింతయేయం సదా. భావయామి గోపాల బాలం మనసేవితం తత్పదం చింతయేయం సదా. భావయామి గోపాల బాలం మనసేవితం తత్పదం
चिन्तयेयं सदा भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा। घटि घटितमेकला घचितमणिघण्टिता घटि घटिकमेकला घचितमणिघण्टिता घटि घटितमेकला घचितमणिघण्टिता घटि घटितमेकला घचितमणिघण्टिता घटि घटितमेकला घचितमणिघण्टिता पटलनिनतेन विभ्राजमानम् घटि घटितमेकला घचितमणिघण्टिता पटलनिनतेन विभ्राजमानम् कुटिलपराघटित शङ्कुलशिञ्जितेन तं कुटिलपराघटित शङ्कुलशिञ्जितेन तं चडुलनडना समुज्ज्वलविलासं चडुलनडना समुज्ज्वलविलासं चडुलनडना समुज्ज्वलविलासं भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा। निरदकरकलित नवनीतं निरदकरकलित नवनीतं निरदकरकलित नवनीतं ब्रह्मादि सुरणिकर भावना शोभितपदं निरदकरकलित नवनीतं ब्रह्मादि सुरणिकर भावना शोभितपदम् तिरुवेङ्कटाचलस्थितम् अनुपमं हरिं तिरुवेङ्कटाचलस्थितम् अनुपमं हरिं परमपुरुषं गोपालबालं परमपुरुषं गोपालबालं गोपालबालं भावयामि गोपालबालं भावयामि गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा भावयामि
गोपालबालं मनसेवितं तत्पदं चिन्तयेयं सदा तत्पदं चिन्तयेयं सदा तत्पदं चिन्तयेयं सदा. ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. Thank you.